तो आज आम पढ़ा कोश विषय माने फास्ट चैप्टर फास्ट चैप्टर अच्छी तो कोश अच्छी आउ कौन अच्छी प्राणी कोश उद्भिद कोश आ गोटे कौन अच्छी अणुजीव मान अणुजीव मैंने केमी उपकार कर विषय पढ़ा। तो देखिए कोशर आविष्कार किए और केबे करथिले कोशर आविष्कार कौन किए और केबे करथिले देखो ऑप्शन बहुत सारा आसे परीक्षा तो क्वेश्चन तुमको मन रखते पड़े ये देखिए 1665 मसीहा कोशर आविष्कार किए और केबे करथिले 1665 मसीहा वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक प्रथम करी कोश आविष्कार करथिले से निजे तैयारी करथिले कोशर अणुवीक्षण यंत्र से निजे तैयारी करथिबा तादरे कॉर्क एक पतला खंड को देखा समय यहाँ आविष्कार करते देखी पार्थ से गोटे निजे तैयारी करते अणुवीक्षण यंत्र तो ये गोटे कॉर्क चित्र गोटे देखुं एमती गोटे कौन देखी पार्थ तो ताकू से कौन करते महू फेना सदृश कहते आगे अच्छे क्वेश्चन देखो देखो ये देखो कौन देखिए कोश शब्दर अर्थ कौन एवं रॉबर्ट हुक यहाँ कहीं व्यवहार करते देख रॉबर्ट हुक अणुवीक्षण यंत्र कॉर्क को देखा बेले ताहा महू फेना परी छोट छोट कोठरी सदृश देखा जाउथिला एही छोट कोठरी गुडी से कोश बोली कहथिले हैला बहुत इंपोर्टेंट पिला मन मन रखिबाटा परीक्षा निहाती आ ताटू भी इंपोर्टेंट हेई अणुवीक्षण विज्ञान जनक क्या कहते कन्फ्यूज होनी पिला माने बहुत लेखि जाए रॉबर्ट हुक ना अणुजीव विज्ञान जनक होउछन कि एंटोनी भान ल्यूवेनहॉक मन रखिबाटा एंटोनी भान ल्यूवेनहॉक मन जारी गला ने देखो एंटोनी भान ल्यूवेनहॉक को अणुजीव विज्ञान जनक कहते केने यही तो तांको ठार किछि बड़ काम करछन ना कहीं हम कहबा जो फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी कौन तान कहबा ना ये प्रथम व्यक्ति थे अणुजीव मानकर पूरा रक्त कोशिका से देखी है ये देखो प्रथम व्यक्ति भाव निजे या उन्नत अणुवीक्षण यंत्र जीवंत कोश जमीक बैक्टेरिया देखी कौन कहुए एंटोनी भान ल्यूवेनहॉक तापर नेक्स्ट आस कौन देखिए देखी पारुथ्व ये आंकु कहुए देखी पार्थ ये जो महापुरुष देखो जन अच्छा एंटोनी भान ल्यूवेनहॉक तापर आस कौन देला कोश भित्तिर आवश्यकता कौन कोश भित्ति विषय बहुत इंपोर्टाट कथा मुझे देख शुण देख कोश भित्ति कौन तो आम जानापी आमको प्राणी कोश उद्भिद कोश जानापी पड़ो देख आम गोल गोलाकार आकृतिर प्राणी कोश थाए आउ कौन आयताकृति विशिष्ट कौन थाए आम उद्भिद मान कोश ये जो प्राणी कोशर ये जो लास्ट स्तरटा थाए कोश झिल्ली या उपरे आउ किसी स्तर न थाए आउ किसी स्तर न थाए किंतु प्राणी मान आउ गोटे माने स्तर थाए जोटा कि कोश भित्ति आम कही जोटा कि कौन ताकू पूरा माने स्ट्रंग रखा हेल्प करे दृढ़ता दिए बुझेगानी देख ये देख कौन कही देख कोश भित्ति विषय ये देख प्राणी मान उद्भिद मान स्थान परिवर्तन करपारती ना ठीक अच्छे तेणु वायुमंडल तापमात्रा प्रबल पवन वर्षा भली परिवेश परिवर्तन रक्षा पाइबापी उद्भिद कोश कोश झिल्ली बाहर एक शक्त कोश भित्ति थाए अरे ता माने नुहे कि उद्भिद कोशर कोश झिल्ली न थाए कोश झिल्ली थाए कि कोश झिल्ली उपरे आउ गोटे स्तर थाए जार ना है कोश भित्ति आ कोश भित्ति मन रखियो से कोश को दृढ़ता प्रदान करे ये वर्ड बहुत इंपोर्टेंट एक मानिका जब पड़े मन रखियो यह कोश को दृढ़ता प्रदान करे अरे ठीक एक नंबर एक दुई तीन ये चार हवा कथा नहीं मिस्टेक चार ये पाँच ये मिस्टेक हो चलो तापर दीजिए कौन कोश जीवक कहले कौन बुझ देख कोश जीवक कौन मन रख ये जो आमर धर प्राणी कोश सपोज मानी ये कोश झिल्ली रहा बाहर ये रहा न्यूक्लियस नेस्टियम कह है तो सी भितर जो गुड़ाक रहा आम कोश जीवक इंग्लीश कहुए साइटोप्लाज्म बोली कही है देख कोश झिल्ली और नेस्टी मध्य जेली परी तरल पदार्थ को कोश जीवक बोली कहुए कोशर विभिन्न अंगिका थाए जमीक माइटोकॉन्ड्रिया ये आर भितर सब थाए व्यस्त होनी चित्र अच्छी मुझे देखी दूसरी ये करूँ देख ये प्लांट सेल ये एनिमल सेल देखी पार्थ प्लांट सेल केमती अच्छे एनिमल सेल केमती अच्छे देखी पार्थ है जीवी जीवी कही लास्ट को देख ये आस कड़े ताने कौन बोले कोश झिल्ली और नेस्टी मध्य जेली परी तल पदार्थ को कोश जीव कहुए कोशर विभिन्न अंगिका जमी माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी राइजोबियम आदि यही सब था आस ये गोटे क्वेश्चन कहला कौन अकोशीय कहले कौन बुझे माने कोशीय ही ना तार कोश ना उद्भिद कोश प्राणी कोश कोश ही ना अकोशीय से किए ना भूताणु मान भाइरस भूताणु मानकर कौन सुगठित कोश न थाए जेपरिक कोश झिल्ली साइटोप्लाज्म
ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଅକୋଷୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅକୋଷୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ କେବଳ ପୋଷକ କୋଷ ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ପରି ବ୍ୟବହାର, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଅକୋଷୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ କେବଳ ପୋଷକ ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିବା, ଦେଖି ପାଉଁରୁଟି କେଉଁ ପରିବେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ? ଦେଖିବ ଘର ମାନଙ୍କୁ ପାଉଁରୁଟି ରଖିଥିବ, 4-5 ଦିନ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଫିମ୍ପି ମାରିଯାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ କବକ ଓ ଫିମ୍ପି ସାଧାରଣତଃ ଓଦାଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରୁଆ ଆଉ ଉଷୁମ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି। ନେଇକି ରଖିଦବ ଖର ତଳେ, ନହେଲେ କାହା ଗଳିକନ୍ଦି ଭିତରେ ରଖିଦବ, ଅନ୍ଦିଗଳି ଭିତରେ, ବାସ୍ ଦେଖିବ କି ଫିମ୍ପି ମାରିଯିବ। ଭାଇ ପାଉଁରୁଟିରୁ ବାହାରେ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାୟୁରେ ଥିବା କବକର ସ୍ତର ସେଥିରେ ଲାଗି ବଢି ଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଏଇ ମାନେ ମେନ୍ କଥା ବୋଲେ କେଉଁ ପରିବେଶରେ ନା ଓଦାଳିଆ, ଅନ୍ଧାରିଆ ଆଉ ଉଷୁମ ପରିବେଶରେ ବଢିଥାଏ। ତାପରେ ଆସ କ'ଣ ଦେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ ମାନେ ପଢିଲା ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି। କ'ଣ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ସବୁ ଅଣୁଜୀବ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହନ୍ତି। କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଔଷଧ ତିଆରିରେ, ଦହି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ, ମନେ ପକେଇବ ଦହି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ନାମକ ଅଣୁଜୀବ ଥାନ୍ତି। ଦହିରେ, କ୍ଷୀରରୁ ଦହି ପ୍ରଣତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏବଂ ପରିବେଶ ସଫା ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖି କିସରେ କାମ କରନ୍ତି ତାନେ? ଔଷଧ ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଦହି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପରିବେଶ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଅଣୁଜୀବ ଆମର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଦେଲା ସ୍ପିରୁଲିନା। ତ ସ୍ପିରୁଲିନା, ତ ଦେଖ ସ୍ପିରୁଲିନାକୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ସୁପର ଫୁଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖ କ'ଣ, ସ୍ପିରୁଲିନାଟା କ'ଣ କହିଲ? ଗୋଟେ ନୀଳ ସବୁଜ ଶୈବାଳ ହେଲା। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଶୈବାଳ, ନୀଳ ସବୁଜ ଶୈବାଳ। ତ ସ୍ପିରୁଲିନା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ନୀଳ ସବୁଜ ଶୈବାଳ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ ଡି ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। କ'ଣ? ଭିଟାମିନ B12 ମାତ୍ରା, ତ ଭିଟାମିନ B12 ଦେଖିବ ରକ୍ତ ଭକ୍ତ କମେନି, ଡକ୍ଟର ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଭିଟାମିନ B12 ଖାଇବା ନାହିଁ। ଭିଟାମିନ B12 ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଶରୀର ଓଜନର ପ୍ରାୟ 60% ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ ଥାଏ। ଏହାର ଉଚ୍ଚ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ସୁପର ଫୁଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏତେ ଗୁଡାକ ଯଦି ଅଧିକା ପ୍ରୋଟିନ ରହିଲାନି ତ ସୁପର ଫୁଡ ମାନେ ଡୁପର ଫୁଡ ନାଇଁ, ତ ସୁପର ଡୁପର ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ, ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏହାକୁ ସୁପର ଫୁଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ ଅଧିକା ରହିଲାନି ଆଉ। ତାପରେ ଆସ କ'ଣ ଥିଲା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟଡ କ'ଣ? ଦେଖ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭଳି ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ କୋଷରେ ନେଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ନଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହାର ନେଷ୍ଟି ଅଂଶ ସୁଗଠିତ ନ ହୋଇ କୋଷ ଜୀବକରେ ଏମିତି ଥାଏ, ଏହି ଅଂଶକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆରେ ସିମ୍ପଲ କଥା କହୁନି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କର ନେଷ୍ଟି, ଆମେ ଦେଖ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ମୁଁ କହିଲି ତାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଅଛି ସେଇ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କୋଷ ଗୁଡାକର, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯୋଉ କୋଷ ଗୁଡା ଥାଏ ତ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଭିତର ପାର୍ଟ ମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟଡ ବୋଲି କହିବା। ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟଡ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସିମ୍ପଲ କଥା, ଏତିକି ମନେ ରଖ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ଏଠି, ଯୋଉ ସ୍ପିରୁଲିନା ଗଲା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କହିକି ଗଲି, ଏଠି 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ପୁଣି କ'ଣ ଆଇଲାନି? ନମ୍ବରିଂ ପୁରା ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ରେ ପିଲାମାନେ। 9, ଏଇଟା 10, 11, ଓହୋ ଟିକେ ଟିକେ, ଏଇଟା 10, ଏଇଟା ହେଲା 11, ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି। ଦେଖ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିରୁଲିନା ଗଲାନି, ସ୍ପିରୁଲିନା କୁଆଡେ ଗଲା? ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିରୁଲିନା ଗଲା, ନିଶ୍ଚିତ କହିଲି ଏକ ନୀଳ ସବୁଜ ଶୈବାଳ, ତ ତାକୁ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଦେଖ ସିଏ ବି କେମିତି କ'ଣ, ସେଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍। ଦେଖ ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିପାରେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ କାଚ ଟାଙ୍କି ରଖି ସେଥିରେ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ଭରିଦବ, ସେଥିରେ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ପିରୁଲିନା ମିଶେଇଦବ। କେଇଠୁ ଆଣିବ ନା, ଟିକେ ପୋଖରୀ ଏରିଆ ଦେଖିବ ନୀଳ ନୀଳ ଶୈବାଳ ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ପିରୁଲିନା ମିଶେଇଦବ ଆଣିକି। ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଘାଣ୍ଟିବ ତାକୁ, ସେ ଜଳକୁ। 3-4 ସପ୍ତାହ ପରେ ଦେଖିବ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କପଡାରେ ତାକୁ ଛାଣି ଆଣିବ। ତାପରେ ସେଗୁଡା ସବୁ ସ୍ପିରୁଲିନା ହେଇଯିବ। ଏଗୁଡାକୁ ଅମଳ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସ୍ପିରୁଲିନା ତାକୁ ନେଇକି ମେଡିସିନ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଭିଟାମିନ B12 ଥାଏ, 60% ପ୍ରୋଟିନ ଥାଏ, 60% ପ୍ରୋଟିନ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ ତ, ସେଇନାକି ତାକୁ କ'ଣ କରେ? ସୁପର ଫୁଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ଚାଷ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆସ 11, ଏଠି 12 ନମ୍ବରିଂ ପୁରା ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆମିବା ଏବଂ ପାରାମିସିୟମ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆମିବା ଏବଂ ପାରାମିସିୟମ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖ ବହିରେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ, ଏମିତି ବକ୍ସ କରିକି ଚିତ୍ର ଗୁଡା ଦେଇଥିବ, ତ ତାର ସେ ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଲେଖିଥିବ, ଏଇଠି ଦେଖିଥିବ ହେଲା। ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଦେବି ଭିଡିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପକେଇଦେବି, ଦେଖିବ ହେଲା। ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି, ଆମିବା ଏବଂ ପାରାମିସିୟମ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଆମିବାର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ଆକାର ନଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ଏକକୋଷୀ ମାନେ ତାର ଏମିତି କେତେବେଳେ ହେଇଥିବ, ଏମିତି କେତେବେଳେ ହେଇଥିବ, ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା, ତାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ, ଆକାର ନଥାଏ, ଅନିୟମିତ ଆକାର। କିନ୍ତୁ ପାରାମିସିୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ରହିଥିବ। ଉଭୟ ଏକକୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, 2 ଜଣ ପାରାମିସିୟମ ଆମିବା 2 ଜଣ ଏକକୋଷୀ, କିନ୍ତୁ ଆମିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାରାମିସିୟମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଥାଏ।
तापर क्वेश्चन कौन देला शैवाल काहेकि सबुज देखाଯାଏ कि क्वेश्चन परीक्षार पड़ो रे बाबा एटा मन रखियो शैवाल गुड़िकर सबुज कणा थिबारु कनसेप्चुअली क्वेश्चन एथर तैयारी हो मैं से नै क्वेश्चन कनसेप्चुअली क्वेश्चन लगांती शैवाल गुड़िकर सबुज कणा थिबारु एगुड़िक सबुज देखा जाती एवं निज खाद्य निजे मन प्रस्तुत करती सबुज कणा रहिला माने क्लोरोफिल रहिला माने सेमाने निज खाद्य निजे ही प्रस्तुत करि परिबे आमे पढिचे फोटोसिंथेसिस पूरा निहाती क्लोरोफिल निहाती दरकार तो सेमाने कोन बायरु नै आसिले अंगारकाम्ल जल मूर्तिकार जल चेयर माने नै जे जल नै जे तापर सूर्यालोकर उपस्थित इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट माने सेमाने तयारी कर देबे खाଇବା तयारी कर देबे सेतो सार जातीय खाद्य कार्बोहाइड्रेट तो बास्तव खाद्य तयारी कर देबे उद्भिद माने शैवाल माने ठीक सबुज कणा अछि माने सेमाने सेटा भी खाଇବା तयारी कर देबे तापर आसे कबक ठीक नंबर को मिस्टेक करबो नंबर टा मिस्टेक होइछि तो देखो कबक एवं शैवाल मध्य मुख्य पार्थक्य कौन देख कबक क्लोरोफिल न थाए कबक कौन क्लोरोफिल ना तेणु यह निज खाद्य निजे तैयारी करें ना किंतु शैवाल क्लोरोफिल थेबारु यह आलोक शोषण करें अरे रेड मिस्टेक कपि देख ताने कौन हम कबक क्लोरोफिल न थाए तेणु एम निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर ना किंतु शैवाल क्लोरोफिल थेबारु यह आलोक शोषण करें आस कौन देला बैक्टेरिया विभिन्न आकृति गुड़ा कौन कौन थाए बैक्टेरिया माने गोलाकार था दंडाकृति था कमाकृति रही था कुंडलाकृति रही था माने गुल 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 कुंडल कुंडल रकम रही था आस कौन देला कोष को जीवन मौलिक एकक बोली कहुई वेरी वेरी इंपोर्टेंट बहुत बहुत इंपोर्टेंट कोष को जीवन मौलिक एकक कहीं कहुए समस्त जीवन शरीर में कोष नामक क्षुद्र एकक गठित थाए देख आम हाथ फात गुड़ाक जी कोष गुड़ा दली दब ना लक्ष लक्ष कोष गुड़ा मर पुणी रिजेनेट हो जीवन धारण पर आवश्यक समस्त जैविक कार्य कोष मध्य ही संपादित होता है तेणु कोष को जीवन गठनमूलक और कार्यकारी मौलिक एकक बोली कहुए आस न्यूक्लियर कौन देख न्यूक्लियर पढ़ी आस देख बैक्टेरिया भली प्रोकार्योटिक कोष नेस्टी झिली न थाए तेणु यह नेस्टी अंश सुगठित न हो कोष जीवक एमती थाए यही अंश को न्यूक्लियर बोली कहुए मैं बुझे पूर्व था से गोटे रिपीटेड होती क्वेश्चन हो चलो आगे चलो क्षीर किपरि दही परिणत मुझे ये क्षीर में लैक्टोबैसिलस नामक गोटे बैक्टेरिया थाए बहुत इंपोर्टेंट तो अरे मुझे क्वेश्चन अच्छी सब क्वेश्चन भी आसो डेज मन रखिए ये बड़ बड़ क्वेश्चन डेज भी आस जो क्षीर में डेज नामक बैक्टेरिया थाए लैक्टोबैसिलस नाम बैक्टेरिया थाए यही बैक्टेरिया क्षीर में शर्करा को खाद्य रूप व्यवहार कर लैक्टिक अम्ल निर्गत करे यही अम्ल क्षीर को दही में परिणत करे और दही को खटा करता दही खाने खटा नहीं बुझे आस राइजोबियम कौन देला एठी राइजोबियम बैक्टेरिया उद्भिद को किपरि सहाय्य करे चलो तापर पढ़िया राइजोबियम बैक्टेरिया चुंब मटर मसूर डाली भली डाली जातीय उद्भिद मान चेर गंठी तैयारी करी रहंती एमाने वायुमंडल द्रवक्षारजान ग्रहण करी माटी मिशाती जहाँफल माटी उर्वरता बढ़े और बिना सार गछ बल बढ़ी पारे राइजोबियम माने तो से बढ़ई जाती आस कौन देला कृषक मैंने पर्यायक्रमे डाली जातीय फसल कहीं चाष करती देख डाली जातीय फसल चेर राइजोबियम बैक्टेरिया माटी प्राकृतिक भाव जैवक्षारजान वृद्धि करती यह द्वारा परवर्ती अरे गंठी मान सब थाए राइजोबियम नामक से डायरेक्ट वायुमंडल जैवक्षारजान को नहीं आसिक मिशे दिखती से डाली खाने प्रोटीन हुए यह द्वारा परवर्ती फसल माटी अधिक उपयोगी होता है तेणु कृषक मैंने धान बा अन्य फसल पर मुग कि बिरी चाष ही कर प्रोटीन आस कौन देला सूक्ष्म शैवाल दुईटी उपकारिता गुड़ाक लेख एमाने आलोक शोषण प्रक्रिया प्रचुर अम्लजान निर्गत करते सूक्ष्म शैवाल मान था स्पिरुलिना और क्लोरेला एम सूक्ष्म शैवाल विशिष्ट था भली शैवाल खाद्य सप्लीमेंट और औषध व्यवहार करते स्पिरुलिना आगे पढ़ी गले बहुत इंपोर्टेंट विटामिन B12 थाए प्रोटीन थाए 60% देहर औषध तैयारी करे चाष भी पढ़ी गले केमती औषध भाव व्यवहार कर क्वेश्चन कले क्षीर में दही क्यों परिवेश आवश्यक है सेठी पड़ी गले गरम दरकार ये दरकार ये से लैक्टोबैसिलस बैक्टेरिया उष्ण अवस्था भल भाव में बढ़ी जाए तेणु उषुम क्षीर में दही सहज तैयारी हुए कि बहुत शीतल क्षीर हुए ना तो जड़े छात्र एक परीक्षा नली चीनी द्रवण ईस्ट मिसाई मुहर एक बेलून बांधीदेला गोटे किसी केस बेस क्वेश्चन किसी केस किसी क्वेश्चन रिलेटेड अच्छी जड़े छात्र एक परीक्षा नली चीनी द्रवण और ईस्ट मिसाई मुहर एक बेलून बांधीदेला किसी समय पर बेलून टी फुलीगला यार कारण कौन तो मन रखिए ईस्ट गोटे प्रकार कबक यह चीनी को खाद्य रूप व्यवहार कर शोषण प्रक्रिया माध्यम अंगारकाम्ल गैस त्याग कले यही गैस को बेलून टी फुलीगला यही प्रक्रिया को कौन कहुए किण्वन बोली कहुए कौन कहुए
କିନ୍ନନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇଲା କଣ ନା ଜଣେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧାନ ପରେ ମୁଗ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାଟିକୁ କି ପ୍ରକାର ଲାଭ ମିଳେ? ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମାନେ ଜଣେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧାନ ପରେ ମୁଗ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାଟି କି ଲାଭ ହୁଏ? ମୁଗ ଗୋଟେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ତା ଗଣ୍ଠରେ ରାଇଜୋବିୟମ ରହିଲା, ରାଇଜୋବିୟମ ଗୁଟା ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ମାଟିରେ ମାନେ ଦେଇଦେଲେ, ତ ମାଟିରେ ସେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମିଶିକି ରହିଲା। ଦେଇକି ଏହାର ଚେର ରାଇଜୋବିୟମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାନ୍ତି, ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ଫଳରେ ବାହାରୁ ରାସାୟନିକ ସାର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ପଡେ ନାହିଁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଥିଲା, ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ଅଣୁଜୀବ ଲୋପ ପାଇଯିବେ ତେବେ ପରିବେଶ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ? ଅଣୁଜୀବମାନେ ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଆବର୍ଜନାକୁ ସବୁ ବିଘଟିତ କରି ସ୍ଥଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏମାନେ ନ ରହିବେ ତେବେ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ଜନା ପରିବେଶ ଉପରେ ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖାହବ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହବ, ମାଟିକୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆଉ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ମିଳିଲେ ଭଲ ଖାଇବା ପତ୍ର ମିଳିବନି। ଆଉ ତାପରେ ଆସ କଣ କହିଲା ଏଠି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ରବର୍ଟ ହୁକ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ଥିଲା ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ। ମନେ ରଖିବ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ରସଧାନୀ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ବଡ ଥାଏ। ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ରସଧାନୀଟା ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ବଡ ଥାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଣୀ କୋଷ। ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଏଠି ଛୋଟିଆ ରସଧାନୀଟା ଗୋଟେ ଥାଏ, ଏଇଟା ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ରହିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରସଧାନୀ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଏତେ ବଡ ରସଧାନୀଟା ଥାଏ। ହେଲା, ତ କଣ କହିଲା ଏଠି, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ରସଧାନୀ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ବଡ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥିବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କଣା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ନେଇ ମାନେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଖାଇବା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଥିବା ଶର୍କରାକୁ ଲାକ୍ଟୋଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଲାକ୍ଟୋଜ। ତ ଏମାନେ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ନାମକ ଅଣୁଜୀବ ଥାନ୍ତି, ସେ ନେଇ କ୍ଷୀରରୁ ଦହି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଚେରରେ ଥିବା ଗଣ୍ଠିକୁ ନଡ୍ୟୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ନଡ୍ୟୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ପିରୁଲିନା ଏବଂ ଡାଇଟମ୍ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ଆମର ବହୁତ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିକି ଆସିଛି, ମନେ ରଖିବ। ସ୍ପିରୁଲିନା ଏବଂ ଡାଇଟମ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳର ଉଦାହରଣ। ଚପଲ ଆକୃତିର ଜୀବ ଥାନ୍ତି କିଏ? ପାରାମିସିୟମ। ଅନିୟମିତ ଆକୃତି ଥାଏ ଆମିବା, ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆକାର ନଥାଏ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଛତୁ ପରି କିମ୍ବା ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି କିଏ? କବକ। ତାପରେ କଣ କହିଲା ଏଠି? ସ୍ପାଇଡର। କଣ କହିଲା? ସ୍ପାଇଡର ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭୂତାଣୁ ଥାନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଫାଜ। ମନେ ରଖିବ, ଏକ ପ୍ରକାର ଭୂତାଣୁ ଗୋଟେ ଭାଇରସ যেটা କି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ଏଠି, ମନେ ରଖିବ। ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଖ ଏଠି କଣ କହିଛି, ଏଠି ଏକକୋଷୀ ଆଉ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ମନେ ରଖ, ଏକକୋଷୀ ଆଉ ବହୁକୋଷୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏକକୋଷୀ କଣ ଆଉ ହେଲା ବହୁକୋଷୀ କଣ? ଏକକୋଷୀ ଆଉ ହେଲା ବହୁକୋଷୀ। ଦେଖ ଏହି ଜୀବ ମାନେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଠିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ତାପରେ ଏକକୋଷୀରେ କଣ ହେଲା? ଗୋଟିଏ କୋଷ ହିଁ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ଶୋଷଣ, ରେଚନ କରିଥାଏ। ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କୋଷ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଥାଏ। ତାପରେ କଣ ଦେଲା ଏଠି? ଦେଲା କଣ? ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ ବିଭାଜନ ଦେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ କୋଟୀର ସମ ବିଭାଜନ ଦେଖାଯାଏ। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଲି ଆଖି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆକାରରେ ବହୁତ ବଡ ଖାଲି ଆଖି ସହଜରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦେଖିନ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର ହେଲା ଏକକୋଷୀ ମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ କଣ ଦେଲା? ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ କମ ଏକକୋଷୀ ମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଟିକେ ବେଶୀ ଥାଏ। ଏତେ ବି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଆମିବା ଗୋଟେ ଏକକୋଷୀ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୋଟେ ଏକକୋଷୀ, ପାରାମିସିୟମ ଗୋଟେ ଏକକୋଷୀ। ପଢିଛି ଆମିବାର କଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଥାଏ। ଏମାନେ ସବୁ ଏକକୋଷୀ। ମଣିଷ, ଗଛଲତା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ହେଲା ବହୁକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ହେଲା କଣ? ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? କଣ ହେଲା? ଚାଲ ପଢିବା। ଏଠି କଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବାହାରେ ଏକ ଶକ୍ତ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ। ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ କଣ? ଏଥିରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥାଏ, କେବଳ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ହିଁ ଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଆକାରରେ ବଡ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଆକାରରେ ଛୋଟ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଲାକାର ଓ ଅନିୟମିତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ। ତାପରେ ଆସ କଣ ଦେଲା ଏଠି? ଏଥିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ ହରିତ ଲବକ ଥାଏ, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ ନଥାଏ। ତାପରେ କଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କଣ? ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରସଧାନୀ ଥାଏ, ଯାହା କୋଷର 90% ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରେ। ଏଥିରେ ରସଧାନୀ ଗୁଡିକ ଆକାରରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥାଏ କିମ୍ବା କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଥାଏ। ମୁଁ କହିଛି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କଣ ଥାଏ? ଗୋଟେ ବଡ ରସଧାନୀ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ନଥାଏ, ଛୋଟିଆଟେ ଥାଏ, ସେଗୁଡାକ ବି ନଥାଏ। ତାପରେ କଣ ଥିଲା? ରସଧାନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ନେଷ୍ଟିଡ କୋଷରେ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅପସାରିତ ହୋଇଯାଏ।
ହେଲା ନ୍ୟଷ୍ଟିଟି ସାଧାରଣତଃ କୋଷର ମଝିରେ ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଏ। ଦେଖିବ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖେଇନି। ସାଧାରଣତଃ ନିମ୍ନ କୋଟିର ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଏହା ନଥାଏ। କୋଷ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ଏଥିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ ଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଚିତ୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଆଉ ଆନିମଲ ସେଲ୍। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଲେଖିପାରୁଥିବ ହେଇକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ମାନେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଆଉ ଆନିମଲ ସେଲ୍ ମାନେ ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆନିମଲ ଟିକେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଆନିମଲ ସେଲ୍ ମାନେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ। ଏଇଟା ଦେଖ ଆୟତାକାର ଦେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଲ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଲ ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ରକ୍ତଧାନୀ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କେମିତି ଅଛି ରକ୍ତଧାନୀ ଦେଖିପାରୁଛୁ ରକ୍ତଧାନୀ ଦେଇଛି ହେଲା ସେଇନାକି ତାର ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସଟା ସେଟା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଇଟା ହେଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଏଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ପ୍ରାୟ ମିଡିଲ ଅଛି ତାର ରକ୍ତଧାନୀ ନାହିଁ ହେଲା ଏଟାର ନାହିଁ ରକ୍ତଧାନୀ ଥାଏ ଛୋଟିଆରେ କଣ ଥାଏ ତ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ କୋଷ ଜୀବ ଗୁଡାକ ଅଛି ଏଇ ଦେଖ ଏଇଗୁଡାକ ହେଲା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ରହିଛି ଏଇଟା ହେଲା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଏଇଟାର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଏଟା ରହିଛି ତାପରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ରହିଛି ତାପରେ ଶକ୍ତ ଆବରଣ ଦବା ନାହିଁ ତାପରେ କଣ ସରିଗଲା ତ ଏଇଠି ଦି ହେଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା